Hello and welcome to another video. ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ వాటితోని which of the following impurities cause the dental and the skeletal fluorosis? Fluoride అండి. Fluoride is the right answer. The desirable limit for the total hardness in the potable water is 500, I think 200 to 600. ఇది mg per liter. Desirable ఇది, permissible ఇది టోటల్ హార్డ్నెస్ కే కాదు అండ్ ఆల్కలినిటీ కూడా ఇదే చెప్పుకోవచ్చు. 200 to 600 వాడు డిజైరబుల్ లిమిట్ అంటున్నాడు. సో 200 mg per liter is the desirable. Permissible అంటే 600 mg per liter పెట్టుకోవాలి. The contour bunding is an effective soil conservation measure on the agriculture crops. It reduces runoff velocity and promotes infiltration, which is very true. Both the and are true and R is the correct explanation of A. Which of the following is not typically associated with the forest hydrology? సో యాక్చువల్గా ర్యాపిడ్ సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు ఫారెస్ట్ హైడ్రాలజీ దాంట్లోని. మిగిలినవన్నీ కూడా సారీ ఐ డిడ్ంట్ స్టడీ ద క్వశ్చన్ ఫుల్లీ. లెట్ us see once again. ఓకే, వాడు ఏమంటాడు, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ typically associated with the forest hydrology. They reduce the runoff and increases the infiltration. So increases infiltration. Interception kuda loss. Interception loss ante em ledandi, the loss of the water on reaching the ground surface due to the interception by the canopy and the leaves of the forest. So rapid surface aithe runoff anedi increase avudandi, forest hydrology anedi decrease avutundi forest valla. The standard plate count test in the water analysis measures include చెప్పాలంటే కనుక ప్లేట్ కౌంట్ టెస్ట్లో వాటర్ అనాలిసిస్లో మెజర్ చేసేది మెయిన్గా టోటల్ వయబుల్ హెట్రోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా. హెట్రోట్రాఫిక్ అంటే ది ఫీడ్ ఆన్ సమ్ ప్రైమరీ ఫుడ్ సోర్స్. ఓకే, దే కెనాట్ సింథసైజ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. If the bacteria can synthesize their own food, those are called as an autotrophic bacteria. ఒకవేళ అవంతా ఫుడ్ తయారు చేసుకోలేక వేరే దాని మీద ఫీడ్ అయితే వాటిని హెట్రోట్రాఫిక్ అంటారు. సో కాలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా మాత్రమే కాదు, ఎన్ని అయితే హెట్రోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయో అన్నిటినీ కూడా ఈ ప్లేట్ కౌంట్ టెస్ట్లోని మెజర్ చేస్తారు. సో మెజర్ చేయడం అంటే కూడా కాదు, ద కౌంట్ ది కాలనీస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలనీస్ ఫౌండ్ అండ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ కాలనీ, ఏ బ్యాక్టీరియాకి ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంటున్న కాలనీకి, ఇదంతా కూడా. ఇన్ వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్ ద టర్మ్ రిడ్జ్ టు వ్యాలీ అప్రోచ్. అసలు రిడ్జ్ అంటే ఏంటి, వ్యాలీ అంటే ఏంటి? రిడ్జ్ అంటే ఎత్తు, వ్యాలీ అంటే లోతు. ఓకే, ఇది రిడ్జ్, ఇది వ్యాలీ. The approach refers to the treatment starting from the ridge top downwards to the alley. So I think the correct option is the B and D. Okay, which of the following are the benefits of the water harvesting? Benefits వచ్చేసరికి reduce soil erosion, improves groundwater recharge, mitigates drought. ఇది మాత్రం కాదండి. So 1, 2, 3 are the right answers. So next one, gully plugging and terrace cultivation. Terrace cultivation వచ్చేసరికి reduces slope and the length runoff. Gully plugging, brush or loose stone check dams. So 1A and the 2 is the B. Okay. Next one, waterborne disease caused by the Salmonella typhi. Paratyphi is the paratyphoid fever, as the name itself implies. The predicting water demand typically use arithmetic progression method, geometric progression method, incremental increase method. ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. హిస్టారికల్ ఓన్లీ హిస్టారికల్ రెయిన్ఫాల్ డేటా అన్నాడు, అది కరెక్ట్ కాదు. హిస్టారికల్ రెయిన్ఫాల్ డేటా అని అనుంటే కరెక్ట్, కానీ ఓన్లీ హిస్టారికల్ అని అన్నాడు కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ కెమికల్ అనాలిసిస్ పారామీటర్ ఫర్ వాటర్. యాక్చువల్గా వచ్చేసరికి కెమికల్ అనాలిసిస్ కానిది ఏది అంటే కనుక దీంట్లో ఇది ఉంది, టర్బిడిటీ. మీకు ఇందాకే చెప్పాను కదా, కలర్, ఆర్డర్, టెంపరేచర్, టర్బిడిటీ అండ్ ది కండక్టివిటీ, ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ అనాలిసిస్ కింద రావు. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్. ఓకే, ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఫర్ ది మెర్క్యూరీ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్, మీకు ఇందాకే చెప్పాను, అన్నిటికన్నా తక్కువ పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఉన్నది 0.001 mg per liter మెర్క్యూరీకి. అది కాడ్మియం కనుకోండి 0.003 mg per liter కింద ఉంటుంది. ఓకే, సో 0.001 mg per liter ఇస్ ది పర్మిసిబుల్. ఇంకా రిలాక్సేషన్ లేదు దానికి.
0.001 permissible mg per liter అనేది మెర్క్యూరీకి. The vegetative barriers are effective for soil conservation. They act as filters and reduce runoff velocity. So both A and R are true, and R is the correct explanation of the A. And which of the following diseases is not waterborne? Waterborne కానిది ఏది అంటే మలేరియా అండి. మలేరియా వచ్చేసరికి ఇట్స్ మెయిన్లీ ద వెక్టర్స్ ఆఫ్ ది వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ మస్కిటోస్. సో మస్కిటోస్ ద్వారా ఎక్కువగా వెళ్తుంది అది వాటర్ బార్న్ కాదు ఇది. ఇన్ గ్రావిటీ సప్లై వాటర్ సప్లై స్కీమ్స్ ద సోర్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ లొకేటెడ్, ద సోర్స్ అనేది అబోవ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియాలో ఉంటుందండి, బిలో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియా అనేది ఉండదు. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అంటే ఇప్పుడు సోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే, సోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కింద ఉంటుంది. ఓకే, సో అబోవ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియాలో ఉండాలి సోర్స్ అనేది. ఫారెస్ట్ ట్రీస్ ఇన్ వాటర్ షెడ్ హెల్ప్ ఇన్ ద reducing the flood peaks, increasing the dry season flow, controlling the sedimentation, promoting the rapid evaporation loss. Rapid evaporation loss మాత్రం ప్రమోట్ చేయదు, బట్ ఫస్ట్ 3 అయితే కరెక్ట్ అండి. ఓకేనా. సో 1, 2, 3 అది రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ మెకానికల్ మెషర్ ఫర్ ద సాయిల్ కన్జర్వేషన్? మెకానికల్ మెషర్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ బండింగ్ అనుకుంటా మెకానికల్ మెషర్. రైట్, ఇట్ ఈస్ మెకానికల్ మెషర్. మల్చింగ్ అనే దానికన్నా కూడా బెండింగ్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్ కి. మల్చింగ్ కూడా చేయొచ్చు, గడ్డి చాట అది వేసేస్తూ ఉంటారు పొలాల మీద ఒక్కోసారి, ఎందుకంటే పొలం మీద ఉన్న నీరు ఎగిరిపోకుండా ఉండడం కోసం, ఆ సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఎగిరిపోకుండా ఉండడం కోసం. అది సాయిల్ కన్జర్వేషన్ కన్నా కూడా వెరీ స్మాల్ మైనర్ పార్ట్, అది ఆపరేషన్ అవ్వకుండా ఉండేది. బట్ బండింగ్ అనేది మాత్రం సాయిల్ కొట్టుకోపోకుండా ఉండడానికి చూస్తూ ఉంటుంది. త్రూ రెయిన్ఫాల్ రీచింగ్ గ్రౌండ్ త్రూ canopy, అది కరెక్ట్ అండి, వెరీ ట్రూ. ఇంటర్సెప్షన్ ఈజ్ వాటర్ స్టోర్ టెంపరరీ ఆన్ ది లీవ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్, సో 1A is the 2B. The MPN is the test used to detect the indicator organisms. Most probable number మనకి కాలిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా హార్మ్ఫుల్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉంటాయి అని లెక్క. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈకోలి అనేది హార్మ్లెస్ బ్యాక్టీరియా అని అంటూ ఉంటారు, కానీ దాన్ని ఇండికేటర్ కింద చూస్తూ ఉంటారు. ఆ ఇండికేటర్ ని చూసే దాంట్లోని ఈకోలి దాన్ని చూస్తారు. ఎప్పుడైతే హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఉందో అక్కడ ఈకోలి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు హ్యారీ పాటర్ సినిమాలో చూడండి, ఎక్కడన్నా చెడ్డది ఏమైనా జరిగితే దాంట్లో ప్రొఫెసర్ మెగోనగల్ అంటుంది, వై డూ యూ హ్యావ్ టు బి ఆల్వేస్ ద 3 of you when everything bad happens అనేది సంథింగ్ ఆ డైలాగ్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఏదైనా చెడు జరిగితే అప్పుడు అక్కడే మీరు ముగ్గురు వల్ల అవుతుంది అని ఆవిడ అనుకుంటుంది. లేదండి మా వల్ల కాదు, మా కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి 5 ఏళ్ళ నుంచి మేము అదే క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నాం, ఆ చెడు జరిగినప్పుడు మేము ఎందుకుంటున్నాం అని. సో ఈకోలి కూడా అలాంటిదే. ఈకోలి కూడా ఏంటంటే చెడు జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉంటుంది, కానీ అది చెడు ఏం చేయదు. సో అయితే ఇండికేటర్ ఆర్గానిజం. అలాగే ఈ ఈకోలి అనేది ఇండికేటర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, సో అది మోస్ట్ ప్రాబబుల్ నెంబర్ లో చూస్తారు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ది వాటర్ షెడ్ కాన్సెప్ట్? వాటర్ షెడ్ బౌండరీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్. మైక్రో వాటర్ షెడ్ ఈస్ టిపికలీ లార్జర్ దాన్ river basin. వాటర్ షెడ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై టోపోగ్రఫిక్ డివైడ్స్. వాటర్ మేనేజ్మెంట్ డిపెండ్స్ సబ్ సర్ఫేస్ ఫ్లో. సి ఒక్కటే కరెక్ట్ అండి, మిగిలినవన్నీ కూడా రాంగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం మళ్ళా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలిసి మాట్లాడుకుందాం అండి. అంతవరకు సెలవు, టాటా, బై బై, జై హింద్.